Hello children, welcome back to Social Studies class. In the last class, we discussed about the medieval world and medieval India. Today, we are going to learn about the life of Kerala during the medieval period. Already, before that, we need to know about how we can find out the evidence from medieval Kerala. With the help of copper plates, we learn more about medieval Kerala. So what is copper plate? You didn't heard about the word copper plate, I think. Just listen. What is copper plate? Look at this picture. The copper plates with the inscriptions were used as document in ancient times. The official document given by the chieftains to temples and tradesmen were mainly on such copper plates. Terisapalli and Jewish copper plates are example. Look at this picture. This is known as copper plates. It is written in Vatteluthu. The script is known as Vatteluthu. What is it? Vatteluthu. Vatteluthu എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. So what is copper plates? It is a record of the right sanctions by Bhaskara Ravi, a medieval ruler of Kerala based at Mahodepuram. മഹോദയപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികളുടേതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിലനിന്നിരുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് അഞ്ചുവണ്ണം. They are sanctioned a special recordical detail that is known as copper plates. Okay, ആ recordical detailsനെ പറയുന്ന പേരാണ് copper plates എന്നുള്ളത്. Okay, copper plates are the main evidence to know about our medieval Kerala. Okay, now let us learn more about the medieval Kerala's lifestyle and which are the types of kingdoms are there. They are on marketing centers, education, like that some details we can learn from today's topic. Look at your textbook. Perumals. What is it? Perumals. Kerala was a part of the ancient Tamilagam ruled by Moovendans. In small class you heard about the Moovendans. They are Chera, Chola, Pandyas. The three kingdoms are ruled in our medieval Kerala. So they are togetherly known as Perumals. Okay, not only for Perumals, they have another names also. Cheras and Cheramans, Kulashegaras, these were known as Perumals. So Perumals are the rulers of Mahodepuram in the medieval period. Medieval കാലഘട്ടത്തിൽ മഹോദയപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂളേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് Perumals. Okay, the present Kodungalur and the surroundings areas were known as Mahodepuram in those days. ആ കാലഘട്ടത്ത് മഹോദയപുരം എന്ന സ്ഥലം ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? മഹോദയപുരം എന്ന പേരിൽ മധ്യകാല കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. The Perumals were also known as Cheras and Cheramans. Not only for Perumals, they have another title names, that is Cheras and Cheramans, and one more is there, that is Kulashegara. Kulashegara എന്നും ചേര എന്നും ചേരമാൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പെരുമാൾസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനവർഗ്ഗങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. They are also lived in medieval Kerala. Okay, most of the region in the present Kerala were under the rule of Perumals. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, look at that map. Nadus during the Perumal period. പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിലെ നാടുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു മാപ്പാണത്. കുട്ടികളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം നാടുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. Okay, the next topic related to what are the socio-economic condition in the period of medieval Kerala during Perumal's period. പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, the first point, agriculture flourished in areas close to water resources. Water resourcesനോട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. In Perumal period, they given more importance to agricultural development. Brahmins established their power in agricultural village. Mostly the Brahmins are given support for agricultural work. They settled in near villages.
temples developed as centers of power. ക്ഷേത്രങ്ങൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുകയും അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫാം ലാൻഡ്സ് വാസ് വെസ്റ്റഡ് ദ ബ്രാഹ്മിൻസ്. ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം, ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രാഹ്മിൻസ്. യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ medieval period in that 4 category. There are Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. The first preference is for our Brahmins. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണമായ അധികാരികളായി അറിയുന്നത്. They are the real owners of land. Okay. Aladiyas were the people who toiled in soil. സോയിലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു? അടിയാളർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ്. അടിയാളർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു, മെഡീവൽ ഇന്ത്യയിലും മെഡീവൽ വേൾഡിലൊക്കെ പഠിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? കർഷകരാണ് അല്ലേ. അവരുടെ ജീവിത രീതി അടിമകൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദ സെയിം തിങ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻ കേരള. കേരളത്തിലും അടിയാളർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, so the 4 socio-economic conditions we find from there. The first one, agriculture flourished in area close to water resources, and second, Brahmins established their power in agricultural villages, and third, temples developed as centers of power, and the fourth one, the ownership of farmlands was vested the Brahmins. These are the main socio-economic condition in the period of medieval കേരള. മെഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? അടിയാളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കർഷകരായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആർ ബ്രാഹ്മൺസ്. യഥാർത്ഥ ഓണർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹമായിരുന്നു. സൊസൈറ്റി വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 4. Besides farmers, there were many other occupational groups in village. As agriculture became widespread, large areas of land called Nadu. That Nadu is developed in that period, 8th to 19th century. Most of the Nadus also developed. So what is Nadus? The agriculture land is known as, the vast area of agricultural land is known as Nadu. Okay, who established power over the Nadus called നാടുവാഴി. ആരാണോ നാടിൻ്റെ അധികാരം കൈയാളിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറിയിരുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നാടുവാഴി എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വി ലേൺ അബൌട്ട് മെഡീവൽ കേരള. മെഡീവൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് പോലുള്ള എവിഡൻസുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു? ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽ റിലേറ്റഡ് ടു അഞ്ചുവണ്ണം. അഞ്ചുവണ്ണത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡംസ് ആൾസോ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേരള, എസ്പെഷ്യലി പെരുമാൾസ്. ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ നെയിംസ്, ചേരാസ്, ചേരമാൻസ് ആൻഡ് കുലശേഖരാസ്, isn't it? Okay, then another points we learned, they are given more importance for the development of socio-economical level of society, especially the agriculture was the main occupation. The real owner of the land was Brahmins. So based on the Nadu, it is classified into 4 സ്വരൂപം. ഈ നാടിനെ 4 സ്വരൂപങ്ങളായിട്ടാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സ്വരൂപം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, the region under the control of a chieftain was known as Swarupam, and so that land is known as Swarupam. Okay, that division is known as Swarupam. The region under the control of chieftains are known as Swarupam. The joint family of the chieftains were also known as Swarupam. The eldest member of the family became the ruler. There were disparities in wealth and military power among the Nadus. Have a lot of Nadus in that medieval Kerala, but every Nadu have different types of wealth and different types of ability and power based on their wealth. അവരുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാടുവാഴികളുടെ ഭരണത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, then the Nadus are, one of the main important feature is the Nadus are developed the help of joint family. ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നാടുവാഴി സിസ്റ്റം അന്ന് നിലവിൽ വന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. The region of Perumals came to be end by 12th century. Consequently, the chieftains who were the local rulers under the Perumals began to rule their respective Nadus independently.
പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണം, പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭരണം 12-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ദ നാടുവാഴി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോട്ട് മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നാടുവാഴി സിസ്റ്റം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ശക്തി പ്രാപിച്ചത് 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ്. സോ ദ 4 nadus are there, very famous 4 nadus are there. One is Trippapuru Surubam and Perimbadappu Surubam, Nadirippu Surubam and Kola Surubam. The nadus are called Surubam. Each Surubam have its own wealth and power. Based on the wealth and power, the nadus are divided into 4 categories. The first one is Tiruppaperu Surubam. Tiruppaperu Surubam. Second, Perimbadappu Surubam. And third one, Nadirippu Surubam. Fourth, Kola Surubam. Kola Surubam. Can I repeat the sentence? Listen. The region under the control of chieftain was known as Surubam. Chieftainsiൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. The joint family of the chieftains were also known as Surubam. സ്വരൂപം chieftainsiൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. The joint family of the chieftains were also known as Surubam. joint ഫാമിലിയിലെ സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ സ്വരൂപം എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. Based on the joint family, the eldest member is the head of that Surubam. Okay, so the Surubams are classified in 4. First one, Trippapperu Surubam in Wayanad, Perimbadappu Surubam in Kochi, Nadirippu Surubam in Kozhikode, and Kola Surubam in Chirakkal are the main Surubams in the period of medieval Kerala. Okay, so what about their trade? ഇത്രയും ഈ 4 സ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് ഇനി അവരുടെ വ്യാപാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് മെയ്ഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ കേരള ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ്. മിഡീവൽ പീരീഡിൽ വളരെയധികം വ്യാപാര ശൃംഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആർ ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ വില കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ വിദേശ നാടുകളിലേക്ക് അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. പലവ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച്. അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ജിഞ്ചർ, പെപ്പർ, കാർഡോമം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇമ്പോർട്ടിങ്ങിനും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ക്ലേ പോട്ട്സ്, ഫിഷിംഗ് നെറ്റ്, സിൽക്ക് തുടങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഏർലിയർ ട്രേഡ് വാസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ്. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വ്യാപാരങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തിയിരുന്നത്? based on the exchanging of goods to goods, goods for goods. ഗുഡ്സിന് പകരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്താണോ ആ വസ്തു നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക, ദ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. ലേറ്റർ ഗുഡ്സ് ബിഗാൻ ടു ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ മണി. അപ്പോൾ the medieval Kerala giving a main information about the trade relation. The previous class we learned they given importance to barter system, like goods for goods. Exchanging goods for goods is known as barter system. But in the medieval Kerala it's have a change. അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഗുഡ്സിന് പകരം പണം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. Trade groups, namely Anjuvanam, Manigramam, existed during this period. 2 types of trading groups also developed. One is Anjuvanam and trade. The Perumals extended every help to the trade groups. Tax on trade was an important source of income during this period. രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജവംശങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ടാക്സ് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ നോട്ടബിൾ പോയിന്റ് ഫ്രം പെരുമാൾ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ്സ്? ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. അഞ്ചുവണ്ണം, മണിഗ്രാമം എന്ന 2 വ്യാപാര സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഹൗ ദേ ആർ സെൽ ദെയർ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ്. അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെല് ചെയ്തത്? എവിടെയാണ് അവർ സെല് ചെയ്തത്? വിച്ച് ആർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ്? ഒരു പ്രധാന മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം. റെഡി? ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ്സ്. Maritime trade attained tremendous progress during the medieval period. The demand for exporting goods increased. This resulted in the increase in the cultivation of such crops in rural areas.
ഗുഡ്സുകൾ, അതായത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വളരെയധികം വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. അത് വളരെ വലിയൊരു പുരോഗതിയിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിച്ചു. ആൻഡ് ദോസ് ഗുഡ്സ് were exchanged in the market. The development of markets helped to strengthen that local trade. ഏതെല്ലാം ഗുഡ്സുകളാണോ നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്തത്, ആ വ്യാപാരത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച അത് നമ്മുടെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് പവർ കൂട്ടി, ശക്തി കൂട്ടി, വ്യാപാരം ഒന്നുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചു എന്നർത്ഥം. ദ ഫേമസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ അനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ആൻഡ് പന്തലായിനി were the major markets of this period. During medieval period, the famous 5 marketing centers are there. One is Anandapuram. You know that Anandapuram means the present Thiruvananthapuram. Okay, Anandapuram, Kollam, Kochi, Kozhikode and Pandalayani were the famous marketing centers in that period. The major ports were Kollam, Kochi, Kozhikode and Valapattanam. Not only marketing centers, the famous some port centers also there. What is port centers? തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ അല്ലേ? തുറമുഖ നഗരങ്ങൾ നമുക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന തുറമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു കൊല്ലം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ആൻഡ് വളപട്ടണം. ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. I hope you all understood today's points. See you in the next class. Bye.